만드는 언론 여긴 국민 라디오. He had pushed his straw hat hard down on his head before he hooked the fish, and it was cutting his forehead. He was thirsty too, and he got down on his knees, and, being careful not to jerk on the line, moved as far into the bow as he could get, and reached the water bottle with one hand. He opened it and drank a little. Then he rested against the bow. He rested sitting on the unstemmed mast and sail, and tried not to think, but only to endure. Then he looked behind him and saw that no land was visible. That makes no difference, he thought. I can always come in on the globe from Havana. There are 2 more hours before the sun sets, and maybe he will come up before that. If he doesn't, maybe he will come up with the moon. If he does not do that, maybe he will come up with the sunrise. I have no cramps, and I feel strong. It is he that has the hook in his mouth. But what a fish to pull like that! He must have his mouth shut tight on the wire. I wish I could see him. I wish I could see him only once to know what I have against me. 노인은 고기를 낚기 전부터 밀짚 모자를 머리에 깊숙이 눌러쓰고 있었기 때문에 그 모자가 이마를 아프게 했다. 게다가 그는 목까지 말라서 무릎을 꿇고 줄을 갑자기 움직이지 않게 조심하면서 뱃머리 쪽으로 최대한 가까이 다가가 한 손을 뻗어 물병을 잡았다. 그는 마개를 열고 물을 조금 마셨다. 그런 다음 그는 뱃머리에 기대어 쉬었다. 그는 대좌에서 빼놓은 돛대와 돛 위에 앉아 쉬면서 생각하지 않고 오직 버텨내려고만 애썼다. 그러고 나서 그는 뒤를 돌아다 보았고 육지가 보이지 않는다는 것을 깨달았다. 그래도 상관없어. 그는 생각했다. 난 언제라도 하바나 항구의 불빛을 따라 들어갈 수 있으니까. 해가 지기 전까지 2시간도 더 남았고 아마 그전에는 녀석이 올라오겠지. 그렇지 않더라도 아마 달이 뜰 때쯤이면 올라올 거야. 만일 그때까지도 올라오지 않는다면 동이틀 무렵에는 올라올 테지. 난 쥐가 나지도 않았고 기운도 팔팔해. 입에 낚싯바늘을 물고 있는 건 바로 저 녀석이지. 그런데 저렇게 끌어당기다니 정말 대단한 고기야. 녀석은 주둥이가 철사에 단단히 꿰어있는 게 틀림없어. 저 녀석을 봤으면 좋겠는데 도대체 내가 어떤 녀석하고 맞붙었는지 알아보기 위해 한 번만이라도 봤으면 좋으련만. 안녕하세요. 영어로 만나는 고전 노인과 바다의 곽유정입니다. 곽유 선생님 어서 오세요. 네. 아니 고기를 잡은 지는 꽤 된 것 같은데 네. 노인도 그렇고 저희도 그렇고 생각해보니까 어떻게 생긴 고기인지는 본 적이 없네요. 네. 어제 본문에서도 오늘 본문에서도 도대체 어떻게 생긴 녀석인지 한 번만이라도 봤으면 하는 할아버지의 간절한 소원이 우리들에게도 고스란히 전달되는 것 같습니다. He had pushed his straw hat. 그는, 즉 노인은 밀짚 모자를 눌렀었다. Hard down on his head. 머리에 깊숙이. Before he hooked the fish.
고기를 낚기 전부터. And it was cutting his forehead. 그래서 그것이, 즉 그 모자가 그의 이마를 아프게 했다. 첫 문장 다시 보겠습니다. He had pushed his straw hat hard down on his head before he hooked the fish, and it was cutting his forehead. 노인은 고기를 낚기 전부터 밀짚 모자를 머리에 깊숙이 눌러쓰고 있었기 때문에 그 모자가 이마를 아프게 했다. He was thirsty too, 게다가 그는 목까지 말라서 and he got down on his knees. 여기서 get down on one's knees. get down on one's knees 라는 표현은 무릎을 꿇다. and he got down on his knees. 그는 무릎을 꿇었다. and being careful 그리고 조심하면서 not to jerk on the line. J-E-R-K. jerk는 획 움직이다, 갑자기 움직이다. not to jerk on the line. 줄을 갑자기 움직이지 않게 moved as far into the bow 뱃머리 쪽으로 이동했다. as he could get 최대한 가까이. and reached the water bottle 그리고 물병을 잡았다. with one hand. 한 손으로, 한 손을 뻗어. 이 문장 다시 보겠습니다. He was thirsty too, and he got down on his knees and, being careful not to jerk on the line, moved as far into the bow as he could get and reached the water bottle with one hand. 게다가 그는 목까지 말라서 무릎을 꿇고 줄을 갑자기 움직이지 않게 조심하면서 뱃머리 쪽으로 최대한 가까이 다가가 한 손을 뻗어 물병을 잡았다. He opened it 그는 마개를 열고 and drank a little. 물을 조금 마셨다. Then he rested against the bow. 그런 다음 그는 뱃머리에 기대어 쉬었다. He rested sitting 그는 앉아서 쉬었다. on the unstepped mast and sail. U-N-S-T-E-P. unstep. unstep은 동사로 돛대를 대좌에서 떼어내다, 장좌에서 뽑아내다. 그런데 mast가 돛대를 가리키니까 unstepped mast 하면 대좌에서 빼놓은 돛대가 되겠죠? On the unstepped mast and sail. 대좌에서 빼놓은 돛대와 돛 위에. And tried not to think, 그리고 생각하지 않으려 애썼다. but only to endure. 오직 버텨내려고만. 이 문장 다시 정리해보면 He rested sitting on the unstepped mast and sail and tried not to think, but only to endure. 그는 대좌에서 빼놓은 돛대와 돛 위에 앉아 쉬면서 생각하지 않고 오직 버텨내려고만 애썼다. Then he looked behind him. 그러고 나서 그는 뒤를 돌아다 보았고 And saw that no land was visible. 여기서 동사 saw는 단순히 봤다라는 의미보다는 보고 나서 알았다, 깨달았다 의미로 해석하시면 자연스러운데요. And saw that no land was visible. 육지가 보이지 않는다는 것을 깨달았다. That makes no difference. 그래도 상관없어. 즉, 육지가 안 보여도 상관없어. He thought, 그는 생각했다. I can always come in. 난 언제라도 들어갈 수 있으니까. On the glow from Havana. 하바나 항구의 불빛을 따라가면 말이지. There are 2 more hours before the sun sets. 해가 지기 전까지 2시간도 더 남았고 And maybe he will come up before that. 아마 그 전에는 녀석이 올라오겠지. If he doesn't, 그렇지 않더라도 maybe he will come up with the moon. 아마 달이 뜰 때쯤이면 올라올 거야. If he does not do that, 만일 그때까지도 올라오지 않는다면 maybe he will come up with the sunrise. 동이틀 무렵에는 올라올 테지. I have no cramps. Have a cramp 하면 쥐가 나다란 표현인데요. I have no cramps. 난 쥐가 나지도 않았고 And I feel strong. 기운도 팔팔해. It is he that has the hook in his mouth. 입에 낚싯바늘을 물고 있는 건 바로 저 녀석이지. But what a fish to pull like that. 그런데 저렇게 끌어당기다니 정말 대단한 고기야. He must have his mouth shut tight on the wire.
녀석은 주둥이가 철사에 단단히 꿰어있는 게 틀림없어. I wish I could see him. 저 녀석을 봤으면 좋겠는데. I wish I could see him only once. 한 번만이라도 봤으면 좋으련만. To know what I have against me. 도대체 내가 어떤 녀석하고 맞붙었는지 알아보기 위해 말이지. I wish I could see him only once to know what I have against me. 도대체 내가 어떤 녀석하고 맞붙었는지 알아보기 위해 한 번만이라도 봤으면 좋으련만. 이거 어디서 많이 본 것 같은데. 왠지 꿈에서 봤던 것 같아. 이런 현상을 데자부라고 하죠. 한 번도 경험하지 않은 것을 친숙하게 느끼는 현상을 말합니다. 네, 이와는 반대로 왜 나는 수백 번 했는데 항상 처음 하는 기분이지? 이런 현상을 부자대, 즉 같은 일이지만 항상 새롭게 느끼는 것을 말하는데요. 스탠퍼드 경영대학원의 로버트 서튼 교수는 데자부를 거꾸로 한 부자대라는 용어를 수많은 요트 대회에서 수상한 경력이 있는 제프 밀러 요트 선수에게서 들었다고 합니다. 훌륭한 요트 선수는 늘 해오던 것도 완전히 새롭게 보는 부자대형 사고방식을 갖고 있는데 이 사고방식을 갖고 있으면 어떤 경기에서건 조그만 교훈이라도 배울 수 있고 또 요트에 대한 열정도 지속되죠. 요트 운동은 매우 단조롭고 힘든 운동이라고 할 수 있습니다. 자신의 컨디션과 마음 자세 그리고 자신의 근육과 경쟁하니까요. 하지만 제프 밀러 선수는 1000번을 연습한다고 하면 그때마다 모두 다른 1000번의 희열을 느낀다고 합니다. 매일매일 똑같이 굴러가는 일상. 그래서 어디론가 훌쩍 떠나고 싶고 내가 하고 있는 일이 그저 지겹고 지루하게 느껴져 몸과 마음이 지치기 시작할 때 부자대. 같은 일이지만 항상 새롭게 느끼는 연습을 해보는 건 어떨까요? 음악가 스트라빈스키는 이렇게 말했습니다. 진정한 창조자는 가장 평범하고 비루한 것들에서도 주목할 만한 가치를 찾아낸다. 아무것도 아닌 것처럼 여겨지는 사소한 일들에서도 마치 보물찾기를 하는 어린아이와 같은 호기심을 발휘하여 일상 속 곳곳에 숨겨진 놀라운 기쁨들을 만끽하시길 바랄게요. 방송 본문과 관련 이미지들은 facebook.com/newsenglish NEWSENGLISH 그리고 이전 본문 편하게 검색해서 보실 수 있는 곳은 네이버 블로그 뉴스잉글리시2 뉴스잉글리시에 숫자 2를 덧붙여 주시면 되는 거 알고 계시죠? 그럼 저는 내일 다시 찾아뵐게요. 부자대 기억하세요. 국민라디오 팟캐스트 응원하는 가장 쉬운 방법 아시나요? 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 국민라디오 팟캐스트 널리 알리는 가장 쉬운 방법. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기. 기억하세요. 다운로드하기, 별점 주기, 댓글 달기, 구독하기.